नमस्कार। निर्माल्य भक्ति स्टूडियो फोन इन कार्यक्रम रे आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आपण मैंने देखुवे प्राय मीन शनि संजोग पर एवं देश देश मध्य युद्ध चली किछि दिन पूर्वर पवित्र ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन महापुरुष अच्युतानंद सम्मुखें जो दीप स्टाण्ड थिला से अग्नि संजोग होता आपड़ ए प्लेन अग्नि संजोग होती निकट में हईजा रोग व्यापिला। तो कहीं गुड़ व्यापुची आपको लेकर मालिका कौन प्रमाण दौर ए संपर्क में जानापी आम निकट आज दुई जन आम अतिथि अच्छा जड़े होती ओडिशा भागवत महामंचर राज्य सभापति तपन बाबा आउ जड़े अच्छा तानेश्वरी पीठर पीठाधीश्वर स्वामी आदित्यानंद आचार्य। आज्ञा समस्त को निर्माल्य भक्तिर फोन इन कार्यक्रम को स्वागत। मु प्रथमे आरंभ करी स्वामी आदित्यानंद बाबा कौन कहे मीन शनि संजोग नहीं मालिका कौन प्रमाण दौची एबे अग्नि संजोग जो होची कौन प्रमाण दौची एबे देशर स्थिति के आड़ जाऊँ। जय जगन्नाथ। महापुरुष अच्युतानंद ये कथाटी होची गुप्ते प्रघट करित नुहई आचंबित अटे बाणी चेता भकत भूपते काहाकू बेलस अछंती जनी हेतु रसाइबा पाइंटी अच्युत शास्त्र पुराण कला कली काल ठारू बली काल जाए हक कथा लिखिला। ये जो हक कथारे महापुरुष नवखंड निर्घंटे महापुरुष लिखिले जे कली काल ठारू बली काल जाए कलिरू बली जीवार किछि दिन समय जाए जहाँ जहाँ महापुरुष लिखिचंती कोटिके गोटे जानती ए रस तीन शस्त्रे गणा होई महिमा प्रकाश निश्चय सही आसन आने मु कहती नाही गुपत भकत कहीं न कह गुपते गुपत कर तीन शस्त्रे सार गुप्ते भक्त कर लीला भूई अगोचर यही सब गुप्त कथा ता भितर जिते कलिर बलि किसी जीव से समय आसब लवण तार उत्तर पारुषे मधुक्रत पूर्व भाग विनाश होइब लवण उठिब सर्वे जानिबे भाव मीन राशि को शनिश्चर गमन हेले हेमंत भियाण नाना स्थाने रुधिर वर्षा होइब एकथा अटई गुण माने नाना स्थान रे रुधिर वर्षा अग्नि वर्षा माने रक्त वर्षा बोले एसिड रेन हबो बोली लिखा आइछि। मीन राशि को शनिश्चर जीवे से समय विभिन्न स्थान रे गोटे कथा आमर थिला जे हिंगुला माटीर अति प्रबल जाली पकाइबे देवता आळ बहुत जगार आमर ये निकट कथा मुझे कहूँ कटक सदर ये निकटवर्ती अनेक जगार हिंगुला माटी अति प्रबल जाली पकाइबे देवता आळ ये केतबेले हेब ना जेबे मीन शनि कर ठाब जेतबेले मीन शनि जीव हिंगुला माटी अति प्रबल ये दीटा कथा गोटे हिंगुला माटिकी मोर अनुभूति भितर जाजपुर कटक जाजपुर रे भी आमर गोटे आश्रम आमर राजेन्द्रपुर शासन सेपट गोटे अच्छी अन्य आमर गोटे कहूँ आमर चंडीखोल बड़ा दर्पणीगढ़ से जगार अच्छी से बहुत सब जाली पकेला मंदिर मान सब आम सदर अंचल तो बहुत मंदिर सब जाली मन को मन अग्नि उठुची ये केबेकार घटना आपण कहउछन्ते ये सब मु कहूची आमर ए 15 रु 20 दिन भीतर घटना 15 रु 20 दिन तमे मध्य देखिबा नीति दिन ए पेपर पेपर रे मध्य बहुत जगार कथा सब बात मन को मन आउची गोटे कथा मु कहूची ए कथा केवल एथि नुह ओडिशा भितर भी नुह मु तुमको आज कहूँ हैदराबाद गोटा हैदराबाद रे भी मन को मन से लोक भक्त संगे मुझे परिचित करदेवी जी दी चार गोटे गोटे कॉलोनी भाया अच्छी लोक मैंने 2 BHK घर 3 BHK घर सब किणिकी रही फ्लाट रे से गोटे फ्लाट रे जो 10-15 परिवार तांकर एकाथरे अग्नि उठुची माने आलमारी भितर सब मन को मन अग्नि उठुची एम सब विभिन्न प्रकार बाबा आपण जा कहछन या कोन मीन शनि संजोग परे होछ ना एबे समय आसिलाने एबे तार सूचना देखिया को मिलुचे नहीं गोटे कथा कली दीटा कथा गोटे क हर्षई कारली गोटे क दीर्घई कारली कली पुणी 5टी कथा विभिन्न कथा तेणु करिकी आ भितरे आमे जेतेबेले माने पड़ी जाइछे जेतेबेले समय आसुची आज पर्यंत हो नथुला गोटे कथा वैज्ञानिक सिद्धांत आमे देखिबा जहा करिबा किंतु गोटे हठात ए प्रकार अग्नि उठिबा आउ ए प्रकार सब कथा अनुसार आमर भी गोटे कथा अछि बिलेई कपाळ को सिका छिड़िबा को ये ता कथा नुह किंतु समय आसीबारु यही प्रकार सब कर्म मान देखा जाउची। अपन कौन कहबे वास्तव रे ए संपर्क रे मालिका रे कौन लिखा अछि। जय जगन्नाथ तानेश्वरी बाबा मूल प्रणाम एवं ओडिशावासी मूल प्रणाम। अनेक कथा कहले अग्नि कथा कहले किंतु मु गोटे कथा अनुभव करछि का मो निजस्व मत किए कहब न कहब नाना मन को नाना मत आज्ञा देखंतु महापुरुष मालिका को मालिका लिखा अछि ठीक
ମାଳିକାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଭୁଲ। ମାଳିକାକୁ ସବୁ ଲୋକ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ମାଳିକାରେ ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ ନା। ଆମେ କହିବା ଆମ କର୍ମ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କି କର୍ମ କରୁଛେ? କଳିଯୁଗ ଆୟୁଷ କେତେ ବର୍ଷ? 4,32,000 କଳିଯୁଗ ଆୟୁଷ, କିନ୍ତୁ 5,000 ବର୍ଷ କଳିଯୁଗ ଭୋଗ ହବ। ମିନଶନି ଏମିତି ଆବା ମାନଙ୍କର ପଡିକି ଆସି 30 ବର୍ଷ ତଳେ ପଡେ, ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ପଡିଛି। ମିନଶନି ପାଇଁ ଏ କଥା ହଉଛି, ଏଇଟା କାହିଁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁନି, ସେଟା ପଡେ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ କର୍ମ ଆମେ ଠିକ କରୁନେ, ଆମେ କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କହିବା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ଆମେ କଣ ଜାଣିଛୁ? ଯୋଉଠି ସମୁଦ୍ର ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ, ତାହାରୁ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା? ଏଣୁ ମିଛ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି ଯେ କଳିଯୁଗ ଯଦି 4,32,000 ବର୍ଷ, ତାହେଲେ 5,000 ବର୍ଷ କଳିଯୁଗ କାହିଁକି ଭୋଗ ହବ? 4,32,000 କଳିଯୁଗ ଆୟୁଷ କୁଆଡେ ଗଲା? ଏଇଟାକୁ ଯଦି ତର୍ଜମା କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି କେମିତି କଳିଯୁଗ କଟୁଛି, କେମିତି ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ପଡୁଛନ୍ତି ନା କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମିଛ ଠାରୁ ବଳି ପାପ ନାହିଁ ଏ ସଂସାରେ, ମିଛ କହିଲେ ସେ ଚ୍ୟୁତ ହୁଆଇ ବିଧିରେ। ମିଛ କହିଲେ କଳିଯୁଗ ଆୟୁଷ କଟେ। ମିଛରେ ସଂସାର ଯେଉଁ ବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, 5,000 ବର୍ଷ କଳିରୁ କଟିବ। 4,32,000 ମିଛ କହିବ ଯିଏ ପଦିଏ ମିଛ, ସେଇଟା 1,000 ବର୍ଷ କଟେଇଯିବ। ପୁଣି କଣ ହବ ନା ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଗଙ୍ଗାରେ କରିବାରୁ ସ୍ନାନ, 10,000 ବର୍ଷ କଟିଯିବ ଜାଣୁ। ଚାଣ୍ଡାଳୁଣୀ ସଙ୍ଗତରେ ଦ୍ୱିଜ କଲେ ରତି, 30,000 କୋଟି ଯିବ ଖାଅ ଚେତି। ମିତ୍ର ସଙ୍ଗେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାରୁ ଜାଣ, 16,000 ବର୍ଷ କଟିବ ଯେ ପୁଣ। ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହିଗଲି, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯୋଉ ଅପକର୍ମ କରି ଚାଲିଛେ, ହେ ମିନଶନି ମିନଶନି ପଡିଲେ କଣ ହେଲା? ମିନଶନି ପଡୁ। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଗ୍ରହ ପଡୁଛି, ଲୋକ ସବୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, କୋଠା କରୁଛନ୍ତି, ବାଟି କରୁଛନ୍ତି, ଗାଡି କରୁଛନ୍ତି, ପୁଅ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ମରୁଛନ୍ତି? ଏ ଯମ କିଏ ଅଛି, ଗ୍ରହ କିଏ ଅଛି? ନାଇଁ ରେ ଅର୍ଜୁନ, ଯମ କେହି ନାହିଁ, ଗ୍ରହ କେହି ନାହିଁ। ନା କଣ ନା ଦେବମାନବକୁ ଭୟ ଦେଖାଇ, ଗ୍ରହରାଜକୁ ମୁଁ ଅଛି ଭିଆଇ, ବୁଝିଲେ ତ ଗ୍ରହ ତୋରି ମୁଇଁ, ଗ୍ରହ ପଡିବାଟା ମିଛ ତଇ। ଯଦି ଏକଥା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମିନଶନି କୋଉଠି ହେଲା? ସେ ସବୁ ତାଙ୍କରି ଯାତ୍ରା, ସେ ମାୟା ପୁରୁଷ। ଆମେ ନିଜେ ଠିକ ରହିଲେ ଯୁଗ ଆମର କଣ କରିବ? ଯେ 4,32,000 କଳିଯୁଗରୁ ମାତ୍ର 5,000 ବର୍ଷ ଭୋଗ ହଉଛି, ଆୟୁଷ ସବୁ ଏପଟେ କଟି ଯାଉଛି। ଆପଣ ଟିକେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିମା ରଖୁଛନ୍ତି ଘରେ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥା ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ରହିଲେ ସଂସାରେ, 17,000 ବର୍ଷ ତୁଟିବ ବିଧିରେ। ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିମା ଆଜି ଅପୂଜା ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ, ତାହେଲେ 17,000 ବର୍ଷ କଳିଯୁଗରୁ ଆୟୁଷ କରି ଯାଉଛି। ତୁଳସୀ ଲଗାଇ ଯେବେ ସେବା ନ କରିବ, 5,000 ବର୍ଷ କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ତୁଳସୀ ବଣ କରିଦଉଛେ, ପାଣି ଦବାନି, ତାକୁ ଦେଖିବାନି, ପୋକ ଲାଗିଥିଲେ ତାକୁ ଇଏ କରିବା, ସଫା କରିବାନି, କଣ ଆମେ ତୁଳସୀ ଗଛ କରୁଛୁ। ଏଣୁ ଦୋଷ ହଉଛି ଆମର, ଆମ କର୍ମ ଫଳ ଅନୁଯାୟୀ କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ କଟୁଛି। ଏବଂ ବାବା ଯାହା କହିଲେ ଯେ ଅଗ୍ନି ଲାଗି ଯାଉଛି, ଅନୁମତି ଅଗ୍ନି ଲାଗି ଯାଉଛି, କୋଉଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, କୋଉଠି କିଏ କଣ ଘଟୁଛି, ଏବଂ କୋଉଠି କିଏ କାହାକୁ ବ୍ୟବଚାର କରୁଛି, ଦିନ ଦି ପରେ କିଏ କାହାକୁ ରେପ୍ କରୁଛି, ଚାଲିଛି। ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ତାର ପ୍ରତିଫଳ ଆମେ ଭୋଗୁଛେ ମୋ ମତରେ। ବାବା ଆପଣ କଣ କହିବେ? ସ୍ୱାମୀ ଆଦିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବା, ଆପଣ ଆକୁ ନେଇ କଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଆମର ତପନ ମହାରାଜ ଯାହା କହିଲେ, ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି, ମୁଁ କହିଲି ନା କଳି ଯୋଡ଼ିଏ କଥା, ଗୋଟେ କ ହର୍ଷେଇ କାରଳି, ଗୋଟେ କ ଦୀର୍ଘେଇ କାରଳି। ଆମେ କଳିକୁ ଆମ ବାଟିରେ, ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧବାଡ ଆସେନି। ଯେମିତି କଥା ହଉଛି ଆମର ମାନବିକତା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟକୁ ଉପଲକ୍ଷ କରି ଆମେ ଯେତିକି ବାଟ ଚାଲୁଛେ, ଆମେ ସେତିକି କଥା କହୁଛେ। ଆମେ ଅକର୍ମ, ପୂର୍ବ କାଳରେ ରାବଣ ବହୁତ ତପ କଲା, 56 ଗଣ୍ଡା ଯୁଗକୁ ବରଷେ ମାଗିଲା, ପାପରେ ଯେ 3 ଭାଗ ହୋଇଲା, ଯେ ଶେଷ 1 ଭାଗ ଭୋଗ କଲା ବିଶ୍ରବାର ସୁତ। ନାରୀ ହତ୍ୟା କଲା ସେ ଯେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ବଧିଲା, ଗୋ ହତ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପ ମାନ କଲା। ଗୋଦଣ୍ଡା ଗ୍ରାମକୁ ଚଷି ବେଟି ମୁଢ ପାଣି, କଳିଯୁଗେ ବହୁ ଶସ୍ୟ ଫଳିବ ଯେ ଭୂମି। ସତ୍ୟ 1 ଭାଗ ହେଲେ ପାପ 1 ବିଂଶ, ଏହିପରି କଳିଯୁଗ ହୋଇବଟି ଶେଷ।
ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାପ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଶେଷ ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅପକର୍ମ ପାଇଁ ମଣିଷର ଜୀବନର ଆୟୁଷ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ହେଉଛି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଯୋଉ କଥା ଆମେ ଗୋଟେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେମାଳରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହିବାକୁ ଯଦି ନେମାଳରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଆମେ ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ମିନ ଶନି ଇଏ ହେଲା ନେମାଳରେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଦେଖ ମଣିଷର କର୍ମ। ନେମାଳର ପ୍ରକୃତ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ରହସ୍ୟ ଆମର ଦୀପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦୀପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆମେ ଲେଖା ହେଇଛି ସର୍ବସାଧାରଣ ଭିତରକୁ ଦୀପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିଷେଧ। ଆମେ ମାନେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଗାରେ ଦୀପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିବା ପୁଳା ନେଇକି ଦୀପ ଦବା ଦୀପ ହୁ ହୁ ହେଇ ଜଳୁଛି ତାପରେ ଗୋଟେ ମନୋବୃତ୍ତି ଅହଙ୍କାର ମନ ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ତାପରେ ନେଇ ପାଣି ପକେଇବା ସେ ନିଆଁ ଉଠିଲା ପାଲ ଜଳିଲା। ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ନିଜେ ସଚେତନ ହଉନେ ଆମେ ନିଜେ ସ୍ୱଭାବଲମ୍ବୀ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ହଉନେ। କଳିଯୁଗ ତ କଥା ଦେଲେ କେତଦସ୍ତ ମୂଳ ସଂଘାତ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ କ୍ଷୟ ଯଦା ଚନ୍ଦ୍ରଶ୍ଚ ସୂର୍ଯ୍ୟଶ୍ଚ ତଥା ତିଷ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ଏକରାସौ ସମିଷ୍ୟନ୍ତି ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତି ତଦାକୃତମ୍ କାଳବର୍ଷି च पर्जन्य नक्षत्राणि शुभानि च क्षमं शुभक्षमारोग्यं भविष्यति निरामय। याकू ମଧ୍ୟ ଭାଗବତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଭାଗବତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କାଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବେନି ଉଚ୍ଚା ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁରୁ ଘେନି କର୍କଟ ରାଶି ଏକ ବୃକ୍ଷ ଏକଥା ଦେଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ସେ ସମୟ ଆସିଛି କାହିଁ ଯେଉଁ କାଳରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ କର୍କଟ ବୃହସ୍ପତିକୁ ନେଇ କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡ ସେ କାଳରେ କଳିଯୁଗର ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା ମାନ ସବୁ ଦେଖିବ। 30 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସୁଛି ମୁନଶନି ଆସୁଛି। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା ବ୍ରହ୍ମକଳ୍ପ ଟୀକାରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ଫୁଲରୁ ଫୁଲ ଫଳରୁ ଫଳ ହୋଇଜାତ କଳି ଶେଷେ ତୋଷିବ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଚିତ୍ତ। ଏ ବଚନ ସତ୍ୟ କେମିତି ହେଲା 13/8/2013 ତାରିଖ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଗୋଟିଏ ଦୈନନ୍ଦିନ ସମାଜ ପେପରରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଆସିଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। କଣ ଆସିଥିଲା ନା ଶ୍ରାବଣ ମାସ ତୃତୀୟ ସୋମବାରରେ ଖଡିଗୁଡା ସ୍ଥିତ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ନଡିଆ ଭଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା ତା ଭିତରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନଡିଆ ବାହାରିଲା। ମୁଁ ଲେଖିଥିଲେ ଫୁଲରୁ ଫୁଲ ଫଳରୁ ଫଳ ହୋଇବ ଜାତ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ଆମର ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଉ ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁରରେ ଅଛି ସେଠି ରୋଷେଇ ପାଇଁ କଟା ଯାଇଥିବା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଭିତରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବାହାରିଲା। ଏ କଥାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି 2/12/2013 ମସିହା। ଗୋଟିଏ କଥା ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ଗୋଟେ କଥା ଯେତେବେଳେ ଯୁଗ ଶେଷ ଆସିବ ସେ ଯାହା ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାର କଥା ଘଟି ଚାଲିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ମନକୁ ମାନିଲେ ଥରେ ମନ ମନାଇଲେ ବାରେ କହଇ ମନୁଆ ଅଚ୍ୟୁତ ଭାବକୁ ଠିକଣା ଧରେ। ମନକୁ ଆମକୁ ମନେଇବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣରେ ଆମକୁ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣରେ ଆମକୁ ସ୍ୱଭାବଲମ୍ବୀ ଭାବରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମର ପୁରାଣ ଆଧାରରେ ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ତପନ ବାବା ଯେପରି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଦିତ୍ୟ ବାବା କହୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯୁଗର ଶେଷର ଲକ୍ଷଣ ଯାହା ଯାହା ମହାପୁରୁଷ ଲିଖିଥିଲେ ତାହା ସଂକେତ ମାନ ଦେଖାଦେଲାଣି। ଆକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଯାହା ମହାପୁରୁଷ ଯୋଉ ସଂକେତ ମାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବେ କ'ଣ ସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସଂକେତ ମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି? ଆକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଲୋକମାନେ ତ ଉତୁରିଲେଣି ଆମେ କାହାକୁ କହିବୁ? ଲୋକମାନେ ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନୁନାହାନ୍ତି ବାପ ପୁଅ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉଠି ନ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି ବାପ ଯଦି କଥା କହୁଛି ପୁଅ କହୁଛି ରୁହ ତମେ ଯାହା ଆମେ କହିବୁ। ଏଣୁ ବଡ ସାନ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିତ୍ପାତ ବେଳ ହବ ଏଇ ସବୁ ସୂଚକ ଦେଖେ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଆ ହିଁ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଅଭକ୍ଷ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ ଆପଣ ମଦ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆମ ତପନ ବାବାଙ୍କୁ କହିବା ସହିତ ଭାଗବତ ମଞ୍ଚର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମର ଯେମିତି ଓଳକଣା ମେଲଣ ହୁଏ ହରିରାଜପୁର ମେଲଣ ହୁଏ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭାଗବତ ମେଲଣ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଭାଗବତ ଗାଦି କାନ୍ଧେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆମ ବାପା ଜେପା ଗୋଷ ବାପା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ ଗାଦି ସାଙ୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି ପାଦରେ ଖାଲି ପାଦ ଗୌର ପୁଅ ମାନେ ଗୋପାଳ ବାଳକ ମାନେ ସବୁ ଧୋତି ପିନ୍ଧି କଛା ମାରି ଏକ ବକ୍ତ ଭୋଜନ କରିକିରି ବିମାନ କାନ୍ଧେଇକିରି ଭାଗବତ ବିମାନ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଭାଗବତ ଗାଦି ରଖି ସେଠି ମେଲଣ କରୁ ପୋଥି ପୁରାଣ ପାଠ କରୁ। ଆମର ଜମିଦାର ଘର ବୋଲି ଅମଣିଆ ଯାଏ ଆମ ଜମିଦାର ଘରୁ। ଏଇ ବର୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆମର ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଆମର ଏଠି ଜାଗା ଅଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଭାଗବତ ମେଲଣ ହୁଏ। ସେ ଜାଗାରୁ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଗୋଟିଏ ଭାଗବତ ଗାଦି ଆମର ଆସିଥିଲା ନଖରା ସାଇଟରୁ ମଦ୍ୟପାନ କରିକିରି ପାଦରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକିରି ଭାଗବତ ଗାଦି କାନ୍ଧେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଭାଗବତ ଗାଦି ସିଂହାସନ ତଳେ ସବୁ ମଦ ବୋତଲ ମାଲ ବୋତଲ ପଶିଛି। ସେ ଏ ପ୍ରକାର ମଦ୍ୟପ ହେଲେ ସେ ଗାଦିକୁ ପକେଇ ସେ ବିମାନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପୋଥି ସବୁ ଛିଞ୍ଚ ରହିକିରି ଚାରିଆଡେ ପଡିଲା ସବୁ ମଦ ଖାଇକି। ବାଇ ଦାସ ଆମର ଆର୍ତ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ ବେନୁପଣା ଶାନ୍ତ ଯାହା କହିଲେ ତପନ ବାବା ମୁଁ ସେଇ କଥାକୁ ତାକୁ ମାନେ ମଡିଫାଏ କରୁଛି। ଉତ୍ପାତ ହେ ପ୍ରକାଶ ନ ରହିବ ଜ୍ଞାନାଦେଶ ନାୟିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇବେ ଅଜ୍ଞାନ ପାଷାଣ୍ଡପଣକୁ ବୋଇବେ ଦେନ। ଆମେ ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହି ଚିତ୍କାର କରୁଛୁ ଆମେ
ଏତେ ସବୁ କର୍ମ କରୁଛୁ, ଏତେ କଥା କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମେ ଆମ ସମାଜକୁ ନିଜେ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନୁ ଆଜି ଯାଇକି। ଉତ୍ପାତ ହେବେ ପ୍ରକାଶ ନ ରହିବ ଜ୍ଞାନ ଦେଶ, ନାୟିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇବେ ଅଜ୍ଞାନ ପାଷାଣ୍ଡ ପଣକୁ ବହିବେ ଜନମ ଅଲେଖ ଭାଇ। ଚାଷୀ ହେବେ ସର୍ବଜନ ଚଷିବେ ଗୁପତ ମାନ ଚାକର ସେବକ ଶ୍ୟାମକୁ ଉଦୟ କରିବେ ଅତି ଗୁମାନ। ତେଣୁ କରିକି ଏଇ କଥା। ଆଉ ମହାରାଜ କଣ କହିବେ ଇଏ ବିଷୟରେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ କଣ କହିବା, ସତ୍ୟ କଥା ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏମିତି ଯୋଉ କଥା ଘଟିବ ଜୀବପଥ, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି ଯୁଗ ଶେଷ ହବ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେଲା, ହେଇ କାଲି ହେଇଗଲା, ହେଇ କର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, ହେଇ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଲା। ନାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତପନ ବାବା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରାୟ କଥାକାର ମାନେ ଏପରି ଅତିରଞ୍ଜିତ କରି କହୁଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ନେଇକରି ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେଣି ଯେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଯିବ, ସେ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ଏହିପରି। ରଞ୍ଜନ ବାପା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏ ନିକଟରେ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରବ ସାଗର ହଉଛି ଗୋଟେ ସର୍ବକ୍ଷଣିତ ସାଗର, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଳଜୀବ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଅତ୍ୟଧିକ, ଆରବ ସାଗର ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ସାଗର ଯୋଉଠି 50% ମଧୁର ଜଳ, 50% ଲୁଣି ଜଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମିଶ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜାଗାରେ କରେଣ୍ଟ ପ୍ରବଳ ଭଉଣୀ, ତାକୁ ଆଥଲେଟିକ, ସେ ଜାଗାଟା ନାଁ ହଉଛି ଆଥଲେଟିକ ଷ୍ଟେଟ୍। ତେଣୁ କରିକି ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ମତ୍ସ୍ୟମାନେ ବାହାରନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଆମର ତାମିଲନାଡୁ ନିକଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ମାଛ, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକି ପ୍ରଚାର ହେଲା ଯେ ଏମିତିଆ ପ୍ରଳୟନ କରି ମାଛ ବାହାରିଲା, ସିଏ ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୱଂସ ହବ। ବିଭିନ୍ନ କଥା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଯାଉଛି। ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଗଲେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଯାଉଛି। ହେଇ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ହେଲା, ହେଇ ଏରୋପ୍ଲେନ କ୍ରାସ ହେଲା, ହେଇ ଏଠି ଯାଅନି ସେଠି ଯାଅନି, ଏଠି କରନି ସେଠି କରନି। ମୁଁ କହୁଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ, ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ କଣ୍ଠରେ କହୁଛି, ଦେଶ ଧ୍ୱଂସ ହବା ପାଇଁ କିଛି ସିମ୍ପଟମ ଆଗରୁ ଜଣା ପଡେ ଆଜ୍ଞା ବାବା। ସେଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଅସତୀ ବହୁତ ହେଇଯିବ। ଆଗ ନାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଦେଶ ଧ୍ୱଂସ ହୁଏ, ନାରୀ ହଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଅସତୀ ନାରୀ ବାହାରିବେ, ସତୀ ଜଣେ ଜଣେ କିଏ ଥିବେ, ସେ କହି ସତୀ ଜଣେ ଜଣେ ଯେ ଥିବେ ରହି ଅସତୀଏ ତାଙ୍କୁ କରିବେ ଟାହି, ଜାଣିଲେ କି? ଏଣୁ ନାରୀ ମାନେ ବେଶୀ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଗେ ଏ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ଷଣ ରେପ୍, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ କହିବି ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉଛନ୍ତି ନାରୀ ମାନେ। ବାବା ବାବା ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକରି ମହିଳା ମାନେ ବିରୋଧ ଭାଷ କରିପାରନ୍ତି। ନାଇଁ ମହିଳା ମାନେ ଆମେ କହୁନୁ, ତପନ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ମହିଳା ମାନେ ଏକଥା ବିରୋଧ ଭାଷ, ଆମେ ସବୁ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ କହୁନୁ। ତପନ ମହାରାଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମହିଳା ସମାଜକୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ବି ଆମ ଗାଁ ଗାଁରେ ଆମ ସମାଜରେ ଏବେ ବି ନାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର କହିଲା ଭଳିଆ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ କବିବନ୍ଧୁ କହିଲା ଭଳିଆ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉଠିବା ପରେ ତୁ ଉଠିବୁ, ଖାଇବୁ ଖାଇବା ପରେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶୋଇବା ପରେ ତୁ ଶୋଇବୁ, ପାଳିବୁ ବଚନ ବାରେ। ଆଜି ବି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରଞ୍ଜନ ମହାରାଜ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ସମାଜକୁ କରାଯାଉନି। ଯୋଉ ନାରୀ, ଆଜି ତ ନାରୀ ଗୋଟେ ନାରୀର ଶତ୍ରୁ, ନାରୀ ନାରୀକୁ ଦେଖି ଶୋଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା, ନାରୀ ମାନେ ଉଗ୍ର ହେବେ, ପୁରୁଷଙ୍କୁ ହତମାନ୍ୟ କରିବେ, ଯାଇ ଫୁଲ ବଡ ପୁରୁଷ ରମିବେ, କଥା କହୁଥିବେ ବଡ ସୁନ୍ଦର। ମହାପୁରୁଷ 64 ପତ୍ରରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପର ପୁରୁଷର ଶିବାର ପାଇଁ ଗୃହେ ରାତ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଯିବେ ପଳାଇ, ନିଚ ସ୍ତ୍ରୀ କି ନାରେ ପ୍ରାଣୀ ଯେ ହରିବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଚ କର୍ମ ଆଚରିବେ, 11 ବର୍ଷରୁ ବାଳିକା ଗଣ ରଜସ୍ୱଳା ହେବେ ରାମରେ ଜାଣୁ, ତାଙ୍କର ଯେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହୋଇବେ, କେବଳ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ। ଯୋଉଠି 11 ବର୍ଷରୁ ବାଳିକା ମାନେ ରଜସ୍ୱଳା ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଆଗୁସା ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ ସୃଷ୍ଟି ରହିବ କହିଲେ? କହିଲେ ମହାରାଜ ଠିକ କଥା। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି 11 ବର୍ଷ ଋତୁମତି ହୋଇବେ ବାଳିକା ଯୁବତୀ, 15 ବର୍ଷରେ ବୁଢୀ ନାରୀଙ୍କ ମୁଖେ ହେବ ଦାଢି। ଏକଥା ତ ଆମେ ସତ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ। ଏଥିରେ କିଛି ଗୋଟେ ଯଦି 11 ବର୍ଷରୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯଦି ଚିଫ୍ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପାଇବ, ଦୁନିଆ କଣ ସେ ଜାଣିଛି? ସେ ଦୁନିଆ କଣ ଜାଣିଛି? ରଜସ୍ୱଳା ପରେ ସେ କଣ କରିବ? ତାକୁ ତ ଚକ୍ର ଦେଇକି କିଏ ତାକୁ ଭନେଇକି ପ୍ରେମ କରିଦଉଛି। ବାବା ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଯାହା ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାଳିକା କଥାକାର ମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଘଟିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି, ବା ମହାପୁରୁଷ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ଏବେକାର କଥାକାର ମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଜିନିଷ ଘଟିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି? ବାସ୍ତବରେ ଯୋଉ
आज्ञा ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ରଞ୍ଜନ ତମକୁ କହୁଛି, ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଲା ପୂର୍ବରୁ କହିବା। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଘଟି ସାରେ ତାପରେ ତାର ଇତିହାସଟି ଲେଖାଯାଏ। ଇତିହାସଟି ପୂର୍ବରୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ, ଆଗରୁ ଏମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିକି ଧୋଇ ନଥିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଲେଖିକି ଥୋଇ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇକିରି ପଳେଇଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାକୁ ତମେ ମନେ ରଖିଥା, ଏଇ ସମୟ ଆସିଲେ ଏଇ କର୍ମ ହବ, ଏଇ ଜିନିଷ ମାନେ ହବ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ, ଆଜି ଆମେ ମାଳିକା 1969 ମସିହା ପରେ ଆଜି ବାତ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡିଏ ବହି ସବୁ ଚଠି ବହି ବୁଲିଲା, ସେତେବେଳେ ସବୁ ମାଳିକାର ପ୍ରଚାର ଘୋର ସତ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା। ଆଜି ଚାରିରେ ବାହାରିଛି ମାଳିକାର ପ୍ରଚାର ହୁ ହୁ ଭାବରେ ହଉଛି, କେତେ ମାଳିକା ଭକ୍ତ ସବୁ ତିଆରି ହଉଛନ୍ତି, କେତେ ମାଳିକା ଭକ୍ତ ସବୁ ବାହାରି ଗଲେଣି, କେତେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି 2007 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଛତିଆରୁ ଛତାବଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଥିଲି, ଚାଲିଗଲେଣି ଆମର କିଏ, ଆମର ଆଦିତ୍ୟ ବାବା କୋଣାର୍କ ଅବଧୂତ ମଠ, ତାଙ୍କ ବାପା ଆର୍ତ ବାବା, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବାବା, ସେ ସବୁ ଚାଲିଗଲେଣି ସେ ସାଧୁମାନେ ସେ ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ମାଳିକା କଥାଟି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାହାକୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼ିକି କାହା ଘରେ କହି ଆସୁନୁ, ଯେ ଆମେ ସଚେତନ କରଉଛୁ ଯେ ଆଗକୁ ଏଇ କଥା ଆସୁଛି, କୁହ ଏଇ କଥା ଜିନିଷ ଅଛି ଜାଣ। ସେ ତ କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗେ ବୃହସ୍ପତି ମର୍ତ୍ତେ ସାରଦାୟୀ, ଆଙ୍କ ବିନୁ ଆନ ନ ଜାଣିବେ କେହି। ଆମେ ଯଦି କିଏ କୋଉଠୁ 5 ଖଣ୍ଡ 10 ଖଣ୍ଡ ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଛୁ, ଆମେ 5 ଖଣ୍ଡ 10 ଖଣ୍ଡ ବହି ପଢିଲୁ, ଅନୁଭବ କଲୁ, ସତ୍ୟ ଜିନିଷଟାକୁ ଜାଣିଲୁ, ଆମେ ଟିକେ ଗୁରୁବାଦ ପରମ୍ପରାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, ଆମେ ଯୋଉ 5-10 ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲୁ, ମହାରାଜ ମିଶିଲେ କି ମୁଁ ମିଶିଲି କି ତମେ ମିଶିଲ, ଆମେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଦୀପତ ଭଲ କଥା ବାବୁରେ ଏଇ କର୍ମ କର, ଏଇ ବାଟକୁ ଟିକେ ଆସ, ଭାଗବତ ଟିକେ ପଢ, ଘରେ ଟିକେ ସନସଳିତା ଦିଅ, ବୃନ୍ଦାବତୀରେ ପାଣି ଦିଅ, ଗୋମାତାକୁ ସେବା କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରମଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ, ନିତ୍ୟ ଟିକେ ପାଠ କର। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କଥା ଚେତେଇଲୁ। ଯେତେବେଳେ କୋଉ ବିପଦ ଘଟିଲା ଆମେ ପୋଥି ଖେଳେଇକିରି ଆଗେ ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଥିଲା, ଆମ ପୂର୍ବଶ୍ରୀ ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କେତେ ବଡ ବଡ କଥା, ଆମର ଗର୍ବ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କିଛି କଚୁଆ ମିଚୁଆ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରିକି ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବିଘ୍ନ ଘଟୁଛି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମର ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ପରିତାପର ବିଷୟ ଏଇଟା। ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମାଳିକାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଳିକାର ଅଛି ଥର ହାରିଆଗାର, ସେବେଳେ ମାଳିକାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ମାଳିକାକାର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଟିଭିରେ କହିବୁ, ବସି କହିବୁ, ଆମ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଯାହା ରଞ୍ଜନବାବୁ କହିଲେ ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ 19 ମସିହା ବାତ୍ୟା ହେଲା, ସେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେ 16 ନାମ 32 ଉପର 3 33 କି ଜାଣିଥା କେହି ନୁହେଁ କାହାର ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଭାବିବେ ହରାଇ ନିଜ ଧନ, ଦୁଃଖୀ ଲୋକେ ଦୟା କରିବେ ଅନାଦି ଭଗବାନ, ଧନାରୀ ହୋଇବେ ଅନେକ ଆଗ ଧୂମ ଘଟିବ ନାନା ରଙ୍ଗେ ନାରାୟଣ ଯେ ନିରାକ୍ଷା କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 3 33 16 ନାମ 3 33 ହେଲା 19 ହଉଛି, 3 33 ଜାଣିଥା କେହି ନୁହେଁ କାହାର, ଥିଲା ଲୋକମାନେ ଭାବିବେ ହରାଇ ନିଜ ଧନ, ଯାହା ଘରେ 10 ଗଣି ମୁଗ ଥିଲା ସିଏ ବି ଥିଲା ଲୋକ, ଯାହା ଘରେ ଚାଉଳ 5 ବସ୍ତା ଥିଲା ସିଏ ବି ଥିଲା ଲୋକ, ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ଧନ ସବୁ ପଳେଇଲା, ଦୁଃଖୀ ଲୋକେ ଦୟା କରିବ ଅନାଦି ଭଗବାନ, ନରପି ନାରାୟଣ କିଏ, ଚୀନ ଜାପାନ ସବୁ ଦେଲେ, ଚାଉଳ ଦେଲେ ଏବଂ ଲୁଗା ଦେଲେ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ନରରୂପୀ ଭଗବାନ, ଦୁଃଖୀ ଲୋକେ ଦୟା କରିବ ଅନାଦି ଭଗବାନ। ଏଣୁ ଇଏ ତ ବହୁତ କଥା ମହାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ବା ମହାପୁରୁଷ କହିଥିଲେ, କାହିଁ ପବନ ରୂପରେ ସକଳ ଗାଠିବି, କାହିଁ ଯୋଗ ମାୟା ନେଇ ସଂହାର କରିବି, ସେତେବେଳେ ରାମରେ ମୋର ପାଖେ ପାଖେ ଜଗିଥିବୁ, ଅବାଧ ଜ୍ୟୋତିରେ ମୋତେ ଲୁଚାଇ ରଖିବୁ। ଏସବୁ ବହୁତ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଏଣୁ ଏମାନେ ଯୋଉମାନେ ମାଳିକା କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସଠିକ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଢଙ୍ଗ ଆଙ୍କର ନାହିଁ। ବାବା ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯୋଉ କଥାକାର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ସଠିକ ଭାବରେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ଖାତା ବହି ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି। ବାବା ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ମହାପୁରୁଷ ସେ ସମୟରେ ଯାହା ବି ଲେଖିଥିଲେ ପୋଥି, ସେ ସମୟରେ ଦେବନାଗରୀ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ ହଉଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଥାକାର ମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଶୁଣ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ସମୟ ହଉଛି 1450 ରୁ 1550, ଏଇ ଯୋଉ 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାନେ ଚତୁର୍ଦଶ 50 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି 1550 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ 10ଟି ରହିଲା, ଆରି ଭିତରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସମୟ। ଦେବନାଗରୀ ଭାଷାରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପୋଥି ମୁଁ କହୁଛି ଆଜି କେତେ କଣ ଗବେଷଣା ମୁଁ କହିଲି ବା 2007 ମସିହାରୁ ହେଇଗଲା 2025 ମସିହା, 7 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଆମେ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଅନେକ ପୋଥି ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ଗୋଟେ ମାସ ତଳେ ଦେଇଦେଲି, ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ଦେଇଦେଲି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଥି ଦେବନାଗରୀ ଭାଷାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ। ସେ ପୋଥି ତ ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରୁନୁ, ଆମେ କାହିଁ ତାକୁ ରଖିବୁ? ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁରାତନ ଦେବନାଗରୀ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା, ବୀର ବ୍ରହ୍ମେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ। ଆମେ କହୁଛେ ତାମିଲନାଡୁର ବୀର ବ୍ରହ୍ମେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାମୀ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ମାଳିକାକୁ ଫଲୋ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ବୀର ବ୍ରହ୍ମେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମାଳିକା ଆମେ କହିବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମିଶିଯିବ।
ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମିଶର ପିରାମିଡ ମିଶର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲି ମିଶର ପିରାମିଡରେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆମର ଯୋଗୀ ଆନନ୍ଦରାଜ କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ସନ୍ଥ ବିନୟ କହିଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲିଂସନ୍ କହିଛନ୍ତି, ହିଲିସ୍ ମାର୍କୋନି କହିଛନ୍ତି, ପାରା ସାଇକୋ କନଫରେନ୍ସର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାଇକାଟ୍ରିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ହିଲିସ୍ ମାର୍କୋନି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କଳିଯୁଗର ପ୍ରଳୟାନ୍ତ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ କରିକି ଆମେ କଥାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହି ଶିଖିନୁ। ଆମେ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଯାଇ ଫୁଲ ମରୁଆ ଫୁଲ ଲଗେଇକିରି 4-5 ପଦ ପଢି ଦଉଛେ, ମାଳିକାରେ ଟିଭି ଆଗରେ ପଢି ଦଉଛେ। ଆମେ ଆମ ମନମୁଖୀ କଣ ବୁଝେଇଲୁ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷ ନ ଘଟୁଛି ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ନିନ୍ଦିତ ହଉଛେ, ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ବାବା ମୁଁ ସେ ହିଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ମହାପୁରୁଷ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦେବନାଗରୀ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, ଏବେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକ ମାଳିକା କଥାକାର ବାହାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଲେଖି ରଖ 5 ଦିନ ପରେ ପ୍ରଳୟ ହେବ, ଏଇ ଦିନ ଏହା ହେବ। ମହାପୁରୁଷ ଦେବନାଗରୀ ଭାଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଳା ବିଭାଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାସ୍ କଲୁ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମାଳିକା କଥାକାର ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦିନ ଏହା ଘଟିବ, ସେମାନେ କ'ଣ ଦେବନାଗରୀ ଭାଷାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ? ଦେବନାଗରୀ ଭାଷା ହଉଛି ପାର୍ଲି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ଆଜି ଓଡିଆ ପଢୁଛେ, ଓଡିଆରେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଥିଲେ ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ସୁଷମା ବରାଳ, ଆମର ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସୁଷମା ବରାଳ ଥିଲେ, ଆମର ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଓଡିଆ ଭାଷା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରାକୃତିକ କଥାଟି କଣ ଥିଲା? ଓଡିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରାକୃତିକ ନାମ କଣ ଥିଲା? ଯେମିତି ସଂସ୍କୃତ ସହଜ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି, ଓଡିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାକୃତିକ ଔଡ ମାଗଧି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ ହଉଛି ଗବେଷଣାର କଥା। ଦେବନାଗରୀ ଭାଷା ହଉଛି ପାର୍ଲି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତର ମିଶ୍ରଣ ଭାଷା। ଆମେ ଟାକୁ ଲେଖୁଛେ, ଦେବନାଗରୀ ଭାଷାରେ ଟା ହଉଛି କେମିତି ନା ଆମେ ଯେମିତି ଓଡିଆରେ ନ ଲେଖୁଛେ ତାର ହଉଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ଟା। ମୁଁ ଦେବନାଗରୀ ଭାଷାକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆମର ରାଜସ୍ଥାନ ଯାତ୍ରାରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଜିଣ ମାତା ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରାଣୀ ଜିଣ ମାତା, ଜୟପୁରର ଗୋଟେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଜିଣ ମାତା। ମହାଦେବଙ୍କର ଜଣେ ମହାଦେବ ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କ ରୂପ ହଉଛନ୍ତି ଜିଣ ମାତା। ସେ ପର୍ବତ ଉପରେ ହର୍ଷନାଥ ଭୈରବ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ବତ ଉପରେ ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନେକ ଦେବନାଗରୀ ଭାଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି, କିଛି ଅକ୍ଷର ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି। ମୋ ପାଖେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦେବନାଗରୀ ଭାଷା 1000-1500 ବର୍ଷର ରୂପା ପୋଥି ଏବଂ ତାମ୍ରପତ୍ର ପୋଥି ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ ଦେବନାଗରୀ ଭାଷା ପଢିଛୁ ସବୁ ଅଙ୍କଟାକୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଗଣି ଦେବୁ ବୋଲି ଠିକଣା ନାହିଁ। କଥାଟା ସେଇଆ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ତମକୁ ଚାହୁଁଛି, ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇ 1959 ମସିହା ଶିବକଳ୍ପରେ, ତ୍ରିବୀଜକୁ ଥୋଇ ସପ୍ତ ଫେଣି ଦେଲେ ମହି ଉତ୍ପାତ ହେବ, ରୋହି ଦକ୍ଷିଣେ ବରା ଅଙ୍କ ଥିଲେ କାହିଁ ପତନ ଦିଶିବ। ତାକୁ ତମେ ହିସାବ କର। ତ୍ରିବୀଜ ଅର୍ଥାତ 3, ସପ୍ତ ଫେଣି ଅର୍ଥାତ 7, ଯାହା କହିଲା 37। ଏଇ ବେଳକୁ ଉତ୍ପାତ ଆରମ୍ଭ ହବ। ସଦ୍ଗୁରୁ ଭୀମ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି 37 ଅଙ୍କେ ନିଶ୍ଚୟ ଉଠିବ ଯେ ହାଣ, କେମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ଆମେ କୁହ ହେ ସୁଜନ। ମହାପୁରୁଷ ଏଇ 37 ଅଙ୍କଟି ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ହଉଛି 1959 ମସିହା ବାତ୍ୟା ହେଇଛି ମଧ୍ୟ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ 3 ନବ ଅଙ୍କ ସମୀର ସଂଯୋଗ ବୃହସ୍ପତି ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳେ। ମହାପୁରୁଷ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଥୟ ନ ହୋଇବ 3 ନବ, ଥୟ କଲେ କେ କାହାକୁ ଛାଡିଦିବ ରାମଚନ୍ଦ୍ରରେ ଥୟ କିଛି ନ ରହିବ। ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ଚଉତିଶାରେ ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଅତୁତ ଶୁଣ ଆମ କଳଙ୍କି ଆଗ ବେଳକୁ ଜାଣ, କର ଚେତନା କରି ପାରିଲେ ତରି ଯିବୁ ସିନା। କ୍ଷଣ ସୁନ୍ଦର ଦେଖି ଦେଖିବୁ ଡଳେ, ଥାରିରେ 200 ମଣ୍ଡଳେ, ଠିକ ହୋଇବ ଯେବେ ଠକେ ଚେତନା ଜାଗି ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବ ତେବେ। ଠିକ ମସିହାଟି ଏଇ ଠିକେ ଠିକେ ଦାସ ଅଚ୍ୟୁତ କହି ନେମାଳ ବଟରେ ରହି, ମରୁଆ ଫୁଲ କବିତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଦେଖିବ, ବହୁତ ଗବେଷକ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଞ୍ଜନ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ନାଁ କହୁନାହାନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କୋଉ କବିତାରେ କୋଉ ଧାଡିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଥି ଦେଖେଇଦେବି। ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ମାଳିକା ଟିଭିରେ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ପେଣ୍ଡାଲରେ ବି କୁହନ୍ତୁ ମଞ୍ଚରେ, ତାଙ୍କରି ପଚରା ଯିବ ଯେ ଉକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ଅମୁକ ବିଷୟରୁ ସାହିତ୍ୟ ବହିରୁ ଆସିଅଛି, ସେ କହିପାରିବେ କି? କବିତା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ 1986 ମସିହାରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ କୋଉଠି ନେମାଳରେ। ମୁଁ 86 ମସିହାରୁ ଗତାଗତ ସେଠିକି। ସେ ଦେଖିଲେ ଉଡ଼େଇ ପକେଇବେ, ବସିବେ, ଇଏ କରିବେ, ସେ ଫଳ ଖାଅ ଆଇଛନ୍ତି ବାବା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆସି ଅମୁକ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଗପିବେ। ମୋର କାହା ଫା ଦରକାର ନାହିଁ। ଜଣେ ଆସିଥିଲେ କଟକରୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ 1986 ମସିହାରେ ମୁଁ ବସିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ନେମାଳର ଯିଏକି ଆମର ଥିଲେ ମହନ୍ତ ବିବେକାନନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ବସିତେ ଯାଇ
ପ୍ରାୟ ସମୟ ଯାଏ ସେ ବି ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହୁଏ ତାଙ୍କ ଫଙ୍କସନ୍ ଡାକନ୍ତି ମୋତେ। ତେଣୁ ମୋତେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାଳିକା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ନେଇକିରି। ମୁଁ ତାଙ୍କ କିଏ ନା ଇଏ ଜଣେ ବାବା ସେ କହିଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଘର ନା ମୋ ଘର କଟକ ନୂଆ ବଜାର ସେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ କ'ଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମାଳିକା କରୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଳିକା ପୋଥିକୁ ନେଇ ଅଣାକ୍ଷର ଖୋଲୁଛୁ। ମାନେ ସବୁ ଅଣାକ୍ଷର ଗୋଟେ କରିବୁ ଆମେ ମଣ୍ଡଳ ସେ ମଣ୍ଡଳ ଚାଲିବ 1986 ପଇସା କଥା। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଙ୍କ ଅଣାକ୍ଷର ମଣ୍ଡଳ ଖୋଲିବାକୁ ନା ଆଜ୍ଞା ସମୟ ହେଲାଣି ଆଉ ସେ ସମୟ ଆମେ ଖୋଲୁଛୁ। ସେଇ ଯେଉଁ ମାଳିକା ଗୁଡ଼ିଏ ସେ ନେଇକିରି ଯାଇଛନ୍ତି କାଳିମାତା ସବୁ ସଂସ୍କରଣ କରିଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଅନେକ ଭୁଲ ଭାଲ ବାହାରୁଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ ସେ ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ କଉ ଯାଉ ଖଉ 600 ବର୍ଷ ତଳର ଭାଷାଗତ ଏବେକର ଭାଷାଗତଟା ତାକୁ ମିଶୁନି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କହୁନି କିଏ ଭୁଲ ଭାଲ କରୁଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ତାର ସଂସ୍କରଣ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୋ ମତ ଏଇଟା ନିଜସ୍ୱ ମତ। ଆଜ୍ଞା ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ବୈରୀ ଷ୍ଟେସନ ଯେପରି ବୈରୀ ଷ୍ଟେସନ ଇଂରେଜୀ ଏହିପରି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଫିରିଙ୍ଗି ଶବ୍ଦ ସେ ସମୟରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା ସେ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ମାଳିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ କହିଲେଣି ବମ ବର୍ଷା ହେବ। ଆରେ ବମ କ'ଣ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସମୟରେ ତ ବୋମା ବର୍ଷା ହେବ। ସେଇ ଶବ୍ଦଟା ମୋର କାହିଁ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି। ମୋ ନିଜସ୍ୱ ମତ ବାବା କୁହନ୍ତୁ। ସନ୍ଦେହ ଦେଖିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୂର୍ବ କାଳରେ ଏସବୁ ଭାଷା ଲେଖିଥିଲା ନା ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ମାନ ତିଆରି ହୋଇବ। ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଏସବୁ କମ୍ପାନୀ ବମ ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଅଷ୍ଟୋରେ କଉ ଗୋଟା ଭୋଗ ରାଗ କରାଉଛି କଉ ଗୋଟା ଭୁଞ୍ଜିଲା କଉ ଗୋଟା କଉ କ'ଣ କେଉଁ ନାହିଁ ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ କେଉଁ ବାହାରୁଛି କ'ଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲି ବା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଔର ମାଗଧୀ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ଥିରୀକୃତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଆମର ବେଲୁପଡ଼ା ଭାଇଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଶୁନୁ ଶୁଭୁଥିବ ଡାକ ଚମକି ପଡ଼ିବେ ରାଇଜ ଲୋକ ମାରୁ ମହରଗ ହଉଥିବେ ଆତ ସେଠି ରାଇଜ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରିକିରି ଏଇ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ରଞ୍ଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ବିବୃତି ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଛେ। ବିବୃତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱୟଂ ମାର୍ଗ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗେ ଯାହା ସାଧୁ ବିବୃତି ଅସାଧୁ ଭାବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଓଲଟା ପାଠ। ଆମେ ଦେଖ ଯଦି ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି କାଲି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆମର ପଞ୍ଚସୁଖାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ମତ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ଗୋଟିଏ କଥା ତପନ ମହାରାଜ କହିଲେ କି ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଜଣେ ଅନେଇକି ବସିବ କେମିତି ତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିକି କାଲି ସେ କଥାକୁ କାଟିବ। ତେଣୁକରି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ସମୟରେ ଏମିତି କଥା କଟାକଟି ନଥିଲା। ଆମେ ଅଭାଗା ହେଇଗଲୁଣି। ଆମେ ଆମ ଠାକୁରକୁ ଚିନି ଆମେ ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଆମର ପଖାଳ କଂସା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଭାଗବତ। ଆମେ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ଭୁଲି ଗଲୁଣି। ମୁଁ ଆମ ଗ୍ରାମ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ 22 ଖଣ୍ଡ ଆମର 22 ଗାଦି ଥିଲା। 22 ଗାଦିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର 3 ଗୋଟି ଗାଦି ରହିଛି। ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ବୁଲିକିରି ହାତରୁ ପଇସା ଆଠ ମାଗି ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି 11 ଗୋଟି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିର ଯାହା ହଉ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିକି ଭାଗବତ କିଛି ନହେଲେ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଫୁଲ ପାଣି ଦେଇ ଅଧାରେ ପଢା ଚାଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବାକ ସୁଧୁରିବାକୁ ଆମେ ଯଦି ସୁଧୁରେଇବାକୁ ଚାହିଁବା ଲୋକ ସୁଧୁରିବେ। ଆମେ ତ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ବୃତ୍ତି ଗୁରୁନନ୍ଦ ଗୀତାରେ କହିଲେ ଆମେ ତ ନିଜେ ବ୍ୟବସାୟ ଭୂମିକା ମାଳିକାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁଧୁରିବା। ବାବା ବହି ଖଣ୍ଡେ ଧରିଦେଇ ଟିଭିରେ ବସିଗଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ମାଳିକା ଆକାର ହେଇଯାଉଛି। ବାବା ମୋର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ତପନ ବାବାଙ୍କୁ।